дуруд нисори кулли шумо бод. Тамошобинони азизи телевизиони Симо. Инак боз ҳам дар як шоми бисёр ҳам зебо меҳмони коршонаҳои шумо ҳастем бо барномаи навбати Истеъдод. имрӯз мо омадаем суроғи як бонуе ки дар зиндагӣ ҳеҷ вақт шикастро намепазирад. ҳама вақт ба пеш қадам мезанад ва ҳеҷ гоҳ фикри ба ақиб нигоҳ карданро намекунад. дар зиндагӣ як мақсад дорад, он ҳам бошад хушбахт будан, ба он ҳама орзуе ки дар дил дорад расидан. меҳмони имрӯзаи барномаи Истеъдод ҳастанд Азизқул ва Комила. сараввал шуморо ба барномаи имрӯза хушомадед мегӯем ва ташаккур мегӯем ки шумо вақти хешро дариғ надоштед, ба барномаи мо омадед то баҳри тамошобинони азизи мо аз ҳаёти худ қисса кунед, аз он ҳама кору амале ки мекунед ба онҳо қисса намуда бошед. саломат бошед. зинда бошед. Комила, сараввал каме барои тамошобинон аз худ нақл мекардед. ман Комила Азизқулова 24 апрели соли 1988 ба дунё омадам. ташаккури зиёд. шумо дар кадом мактаб таҳсил кардед? дар мактаби миёнаи рақами 34 ба номи Абдурахмони Ҷомӣ. дар мактаби 34 шумо таҳсил кардед. он ҳама чизҳое ки дастбофт ҳастанд дар назди мо гузошта шуданд, онҳоро Комила дар хона нишаставу мебофанд ва ана ҳамин зебоиҳоро тавлид мекунанд. Комила, шумо чун дар мактаб мехондед ва то ҷои мо огоҳ гардидем, аз замони хурдсолӣ ба ин кор машғул ҳастед. шумо аз кай ба ин кор шуғл варзидед ва аз куҷо омӯхтед? ман дар синни 5-6 солагӣ бофиданро аз модарам омӯхтам. дар 16-15 солагӣ ҳам салфетка бофиро аз як зани Русмои Ахмедов омӯхтам. шумо дар аномон сину соли кӯдакӣ омӯхтед? мушкил набуд барои шумо? не. зеро шумо шавқи беандоза доштед ва мехостед ин ҳунарро аз худ бикунед. хуб, имрӯз шумо чиҳо мебофед? дар назди мо ҳаст. инҳо чӣ ном дорад? ин салфетка, ин пинетки барои кӯдакон. бо метавонам жугеча бофам, наскичаҳо бофам. барои калонаям метавонам, бо барои хурдсолон бисёртар мебофам. барои хурдсолон бештар мебофед, чун кӯдаконро бештар дӯст доред. инҳо бошад барои рӯи мизи аст. бисёр хуб. шумо ба ҷуз инҳо ба кадом корҳо машғул мешавед дар хона? бисёр китоб мехонам, камтар шеър менависам, телевизор тамошо мекунам. кадом китобро бештар дӯст медоред хонданашро? ҳама китобҳои бадииро дӯст медорам. китобҳои бадииро дӯст медоред. қаҳрамонҳое ки дар он асарҳо, дар он достонҳо аст, дар ҳаёти шумо оё ягон таъсир мегузорад? бисёртар Кароматилло Мирзоеви китобашо дӯст медорам. кадом асараш? дар орзуи падар. дар орзуи падар. оё шудааст маротибае ки шумо ҳангоми хондани китоб ашк рехтед ё ин ки хандидед? ин ҳиссиёте аст ки инсон ҳангоми тамошои филм ё хондани китоб ба он дода мешавад. ба шумо низ чунин шудааст? бале, бисёр. бисёр шудааст ва ҳатман таъсир мерасонад ҳаёти он қаҳрамононе ки дар асарҳо ҳаст. ба шумо низ чунин ҳолат шуда буд? агар махфӣ набошад, дар кадом асар? ман бисёр асарҳои ғамангез мехонам. мумкин ягон таъсираш буд, гиря кардам. гиря кардед? не, барои дар зиндагӣ пешрафт кардан, барои он ки шумо ба худ ягон хулосаи дақиқ бароред, онҳо ягон таъсир карданд? бале, таъсир карданд. шумо гуфтед анаминҳоро мебофед дар хона нишаста. агар ҳозир ман аз шумо хоҳиш кунам ки барои тамошобинон яке аз инҳоро нишон диҳед, чун дар назди мо ин истода аст ки чӣ ном дорад? салфетка станок. ин барои бофидани салфетка аст. ва ин бошад барои бофидани чӣ аст? пинетки. метавонед ана инро ҳозир нишон диҳед ба мо?
تشکر زیاد کامیلا، دست شما درد را نبیند. و مناسبت دوستان با شما چگونه است؟ چون شما در مکتب میخوندید، عین زمان در خانه می نشینید. بسیار خوب. تا ها میبیام پیشم میره. از یگان چاره بینی مرا جدا نمیکنه. همه وقت با شما هستند. و شما از چی میترسید؟ اگر که مخفی نباشد در حیات از چی میترسید؟ از تهمت. از تهمت. و در مناسبت با دیگران، با دوستان مثلا در چی خود را خفا میکشید یا اینکه از کدام چیز احتیاط میکنید که با همون راه نروید؟ شاید با دروغ باشد. با دروغ. از دروغ میترسید و کوشش میکنید دروغ نگویید. بسیار خوب است. کامیلا شما گفتید کتاب بسیار میخونید و شعر هم مینویسید. بیشتر شما در کدام حالت شعر مینویسید؟ وقتای غمگینم کم کم درباره پدر یا مادر. وقتی که غمگین باشید غمگینی خود را توسط نوشتن شعر برطرف میکنید. 6 ساله بودم. با یاردم معلمه اولینم عزیز مراد و مهرنیسا یکمین شعر خودم را نوشتم. کدام شعر باشد؟ میدونید؟ برای دبستان. در یادتان هست؟ بله. آن رو قرائت میکنید؟ بله. مرحمت. چطور بید ای دختران هر سحر به دبستان، از مکتب ماندن خفا باشد کاری ناروا. کتاب های بشمار بر شمایند انتظار، از خوانیش و از سواد فردای شما آباد. از بس که خود بیمارم از شما خواهش دارم، چطور بید به دبستان باشد دایم علاقام. تشکر زیاد. این شعری بود که زمان خردسالی کامیلا نوشتند و در همان روحیه نوشته شما. کامیلا، اگر من به شما بگویم که از بین آن همه شعرهای نوشته‌تان کدامش را بیشتر دوست می‌دارید و هر زمان آن را تکرار به تکرار به خود قرائت می‌کنید، این کدام شعر است؟ شاید شعر مادر باشد. کدام باشد؟ مادری جان جای تو بر من که مادر می شود، بر سری تنهایم که سرور می شود. خانه خالی، شهر خالی، خالی دنیای کشاد، از غمی به مادری دردم فزونتر می شود. این به شما بیشتر پسند است. خب اگر شما با نوشتن این شعر آرام شوید، پس شما سرود رو بیشتر دوست می‌دارید و بیشتر سرود میشنوید. کدام حافظان وطنی یا اینکه خارجی رو از همه زیاد شما میپسندید؟ از خارجی باشد موین رو صدرالدین نجمی‌دین. چون صدرالدین نجمی‌دین نیز پیروی میکند و موین سرودهای او رو بیشتر میخوند. کامیلا، باز هم برمیگردیم سری سوال ها و در حیات هر نفر از چیز غمگین می شود یا از مناسبت دوستان یا اینکه از چیز دیگری. شما بیشتر از چی می رنجید؟ تا حال من یگان نفر غمگین نکرده. تا حال کسی نتوانسته است که شما رو غمگین میکند. از این برمیآید که کامیلا بسیار دلی مهربان دارند و هر نفری که با کامیلا با چشم بد می‌نگرد یا می‌خواهد آن کس را غمگین کند، حتما با تبسم پاسخ میگوید، زیرا که میگویند خنده درمان همه درد هاست. ولی اگر روزی شما رو یک نفر واقعا رنجانید، شما از او هرچند نگفتید ولی رنجیدید، چگونه اون رنجش رو برطرف میکنید در خود؟ جواب احمق سکوت میکنید. خیلی خوب. میگن سکوت میکنم و با اون دوست خود، با اون نفری که به شما نزدیک است هیچ چیز نمیگید، یعنی که پاسخ نمیدهید. در خانه بیشتر به شما کی کمک میکند برای که شما اینقدر روحی قوی دارید، قوی اراده هستید و در همین کارهایتان کی مدد رسان است؟ اول مادرم، بعدم خواهرانم. خواهرانتان و مادرتان همه وقت کمک رسانی شما هستند؟ خودم یک خواهر دارم، دو دختری انبیم هستن که برایم برای من همچون خواهرم. همه وقت با شما هستند؟ همه وقت با من هستند. این خوشبختی است داشتن چنین نفرانی که همه وقت کنار انسان باشد، همه وقت با آدم روحیه بخشد. و ما نیز از این منبری بلند به مادری کامیلا، به خواهرانی اون کس تشکر میگیم برای اون که همه وقت برای چنین موفق بودند، قوی اراده بودند، به کامیلا مدد رسانیدند، همه وقت در کنار کامیلا بودند.
خب کامیلا در نزد ما اسباب استفاده است که شما طریق آن گفتید دستمال ها رو گفتید میبافید. چگونه میبافید؟ کمی این را نشان بدهید. هم تو میفهمونم مالش. مالش؟ هر یک تاش رو 3 بار میدوزه، 3 بار میبره تا که گل براره. بعد از درونی همین جدا کرده میگیره. تگش میشد من خیلی سلسله، بالاش میشد این خیلی گوکش. یعنی که شما وقتی هر رشته رو 3 مرتبه به این طرف میبرید، مرتبه دیگر به دیگری طرف، بعد میبرید حاصل میشود. این مشکل نیست؟ نه. چون اینجا خیلی زیبا است چیزهایی که در نزد ما گذاشته شده است و کس فکر نمیکند که این چیز از یک رشته عادی حاصل شده باشد. شما رشته ها رو از کجا انتخاب میکنید؟ رنگ های اون این رشته اگر تماشاگران عزیزی ما اینجا خواهند که این کسب رو بیاموزند، چی توصیه میدهید؟ از چگونه رشته ها استفاده برند؟ رشتهش رو مگزنی ملیکه، رنگش انتخابی خودم. این رشته یعنی آنمون رشته علاوه است؟ این رشته های مخصوصی است برای بافیدن؟ برای چاک دوختن. برای چاک دوختن. بسیار خوب. تا جای من میدونم شما این هنری خود را به دیگر دختران میآموزانید. به کیها میآموزانید؟ بسیارتر خواهران میتونن. به خواهرانتان آموختید و آنها الکی این هنر را میتوانند. این خوب است که یک نفر اگر کاری رو میتواند، کسبی رو میتواند به نفر دیگر بیاموزد و در هنگام آموزانیدن مشکل نبود. اگر که آنها نمیتوانستند شما عصبی نمیشدید؟ نه. عصبی نمیشدید، باز هم میخواستید که با آنها بیاموزانید. خب شما به دیگر دختران چی توصیه میدهید؟ صاحب معلومات شوند و کارخانه های دولتی کار کنند، فایدهشون به دولت رسه. باز هنر هم آمیزند. تا امروز کامیلا یگان آرزوی شما شده است که عملی نشده باشد؟ از کودکیم آرزو داشتم روزنامه‌نگار شوم. روزنامه‌نگار شوید؟ بله. و اگر من اینجا بگم که کامیلا من چند دقیقه شما رو میخواهم به انا همون آرزویتان برسانم، شما با ما درباره چی نقل میکنید؟ همچون شما روزنامه‌نگار هستید. من الکی تلویزیونی سیما برآمد کردم، خودم رو همچون روزنامه‌نگار میدونم. الکی شما خود را روزنامه‌نگار میدونید. این بسیار خوب است که شما حس خوب دارید، آرزوی شما عملی گردید. و اگر اینجا من بگم که کامیلا این برنامه استعداد است و شما میتوانید این برنامه را پیش ببرید، من میتوانم همچون یک دختری دیهات، همچون یک دختری که هستم در برنامه شما شرکت بکنم. شما میتوانید برنامه را ببرید. من مرتبهش تو نمیتوانم. ولی شما میتوانید کامیلا باشید و بهتر از من شما میتوانید روزنامه‌نگاری موفق باشید. من این را در شما میبینم، شما قوی اراده هستید. اگر شما خواهید شما میتوانید از من سوالی بپرسید، من به شما پاسخ میگویم. اینجا شما روزنامه‌نگار هستید. تا جای فهمیدم شما هم شعر مینویسید. اگر در خاطر داشته باشید میتوانید یک تا شعرتان رو با ما قرائت کنید. واقعا من شعر می نویسم و مثل شما من شعرهایی که نوشتم درباره خوشی نیست، درباره مکتب، درباره وطن، درباره مادر نیست. زمانی که من اگر خطا نکنم صنف 7 یا 8 می خوندم، اولین جیانی من فرزندی اپم به من خیلی نزدیک بود و وفات کرد. من از آن همونجا آغاز کردم به شعر نویسی. اولین کتابچه‌ای که من دارم از این کلانتر است. آن پر است. در آن پره درباره من جانم شعر نوشتم. متاسفانه من در یاد ندارم، زیرا من زیاد نوشتم. کاملا شما توانستید که روزنامه‌نگار بودن رو حس کنید. من گفتم که من در تلویزیون سیما برآمد کرده و قیفدم با همچون روزنامه‌نگار میدید. و اگر از ما یگان خواهشی داشته باشید، من میتونم آن رو به شما اجرا کنم، اگر که من توانی اجرای آن رو داشته باشم. و اگر که نه، من میخواهم از همین دفتر شعرهای شما یکی اش را انتخاب بکنم. تماشاگران عزیز، کامیلا در یکی از ورقهای دفتر خاطره خویش چنین یک شعر نوشتند. آن را به شما من قرائت میکنم. خدایا چرا بخت آفریده، چرا خوشبخت و بدبخت آفریده. یکی از بخت خود گل گل شکفان، دیگری را
سر سخت آفریدی. بعدا اینجا نوشتند که حتما این پارچه دیگر شعر است و نوشتند زندگی پرپیچ از غم بوده است. هر قدم کوه و چاه بوده است. از هزاران دوستان این جهان با وفایش ای خدا کم بوده است میگم. خب این شعر رو شما در کدام حالت نوشته اید؟ خدایا چرا بخت آفریدی. این شعر وقتی که من در صنف 11 میخوندم 17 ساله بودم. ماه دکبر بود، پدرم گذشته. آن وقت هم شب نشینی سالی نوی داشتم همراه همصنفان. هم پس از آن خط کننده بودم. فکر کردم که بعد از پدرم من دیگر هیچ چیز. تمام. برای همین خودم را همون لحظه من بدبخت شماریدم. و همین شعر رو ایجاد کردید. ولی شما بدبخت نیستید. شما خوشبخت‌ترین بانوی هستید که من میدونم. چون شما میتوانید شعر بنویسید و کتاب رو دوست می‌دارید. با وجود اون اینقدر زیبایی ها رو می‌آفرید که شاید این اگر خواهند هم بسیار نفران نمیتوانند از عهده‌اش برآمده. و اگر به مصرع دیگر نگریم، به شعر دیگر پی میبریم که کاملا از نفر رنجیدن و حس میکنند که با وفایان کم هستند. نرنجیدم. دارم دوستانی که همه گپاشان رو به من میگویند. شاید این یکی از درد دل آنها باشد. شاید. با وجود آن شما میتوانید درد دیگران رو بیان بکنید و احساس میکنید. هر لحظه که دوستانم به من میگویند، من همان لحظه خودم رو با جای آنها تصور میکنم. و این خوب است که شما چنین دوستان دارید و برای کمکشان همه وقت میشتابید. برای انسان داشتن این نفری که تو رو گوش میکند، با تو همون روزی خیش رو قسمت میکند، خوشی و غمگینی خود رو قسمت میکند، خود یک خوشبختی است. و ما میبینیم که اینجا کاملا چنین دوستان دارند، چنین رفیقان دارند. خدا کند که در حیات همه وقت موفق باشید کاملا. همه وقت توانید به پیش بروید و هیچ خواهشی در دل شما همچون ارمان نماند، آرزو نماند. هر آنچه که شما میخواهید حتما آن را به دست آورید. سلامت باشید. کاملا باری شده است که شما شعر خود را به نفر پیشنهاد نمودید یا اینکه نفری از شما آن را درخواست کرده است و آهنگ بسته است؟ بله، یک شعرم به خسرو امانقلوف بسیار پسند آمده بود. آن کس درخواست کرده بودم، من برای آن کس تحفه کرده بودم. آهنگ می آفرم گفته بودم، لیکن نمیدونم آهنگ آفریدن یا نگش نکردم. آن کدام شعر بود؟ میتوانم به شما قرار نمیم. مرحمت. هرگاه گیرد خماری مادرم، خواهرم بر خانه تو میروم. بوی مادر میکنی ای جانی من، تشنه افسانه تو میروم. موی مشکینت چو موی مادرم، در بری دامان تو افتان بود. خنده ات را خنده اشعارت بیاد، خنده تو لیک پر ارمان بود. دیگر از ناکامی من غم مخور، 4 فصلی سال نبود آفتاب. در جهان هیچ دریا بی سنگ نیست، این جهان پر از وبال است و ثواب. خواهرم ای خواهرم ای خواهرم، خواهرم تو به جای مادرم. قلمتان همه وقت سبز باشد و شما توانید همه وقت خوشبختی را روی اوراق بیارید. همه وقت خوشبختی های خیش را در شعرهای من بعدتان تصویر بکنید. تماشابینان عزیز، بار دیگر یادآور می‌شویم که شما برنامه استعداد را تماشا داشتید. تا این لحظه بودند عزیز قلو و کامیلا. کامیلا بار دیگر به شما تشکر میگوییم چون در برنامه ما شرکت ورزیدید. کمی هم باشد با ما از این زیبایی ها گفتید، با ما شعرهای زیبایی خود را قرائت نمودید. با شما باشد در زندگی، در کارهای آینده تان موفقیت ها خوانستم. خدا کند که همه وقت به پیش بروید، همه وقت موفق باشید. هیچ خواهشی در دل شما ارمان نماند، هیچ چیز را همچون آرزو قبول نکنید. همه وقت به پیش بروید و همه وقت موفق شوید. زیرا میگویند هیچ قلف بی کلید نیست. هر نفری که قلف را ساخته است حتما کلید آن را ساخته است. خدا کند که شما همه وقت کلید آن همه قلف ها باشید، همه وقت باعث آن همه خوشبختی ها باشید، همه وقت تبسم در لبان شما هویدا باشد و خوشبختترین بهترین بانوی دنیا باشید. اینجا باشد میرسیم به فرجام برنامه نوبتی استعداد. تا برنامه های دیگر
خیر.